सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो विजन पंजाब टीवी दे नाल। प्रिंस भारद्वाज हाज़र लैके प्रोग्राम स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल। तुहानूं पता है कि संघर्षां दे विच हर दिन अहम हुंदा है। किसी दिन की महत्ता नूं संघर्ष दे विच घटा के नहीं वेख्या जा सकता। हालांकि कुछ दिनां दीयां सरगर्मियां जिहड़ियां ने वो सरगर्मियां आम संघर्षी दिनां नालों ज़्यादा हुंदियां ने जां किसी दिन दीयां सरगर्मियां जिहड़ियां ने घट हुंदियां ने। कल दी एक सरगर्मी सी बहुत वड्डी। कल दी सरगर्मी ये सी कि कल सरकार अते संयुक्त किसान मोर्चा या कह लीए कि किसान जथेबंदियां दे विचाले 10वें गेड़ की जिहड़ी मीटिंग है वो बेसिट्टा फेर तो रही। ते अज बेसिट्टा रही मीटिंग बारे उस दे विचों जिहड़े रिएक्शन सामने आए, सरकार ने एक पैंतड़ेबाजी अपनाउण की कोशिश की सी। सरकार ने कल वाली मीटिंग दे विच किसान आगूआं दे अगे एक प्रस्ताव रखिया, एक तजवीज़ रखी। वो तजवीज़ ये रखी कि ये जिहड़े खेती दे कानून ने, इन्हां कानूनां नूं हाल फिलहाल असी रद्द तां नहीं करदे, पर इन्हां नूं 1.5 साल तो लैके 2 साल तक सस्पेंड कर दिंदे आ। जिस तरीके नाल मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने पहलां ये कानूनां दे उत्ते रोक लगाई हुई है, फिलहाल सस्पेंड कीते हुए ने, उसे पैंतड़ेबाजी दे उत्ते सरकार आउंदी हुई नज़र आई। जदों एक अंदर तलख कलामी हुई किसान आगूआं बलबीर सिंह राजेवाल अते बाकी किसान आगूआं अते खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर अते पीयूष गोयल होरां दी तलख कलामी हुई। उस तलख कलामी तो बाद मीटिंग दे विचों अद्धे घंटे लई खेतीबाड़ी मंत्री उठ के चले गए, यानी कि अपने आका तो उपरों हुक्म लैण लई चले गए। हुक्म मिलिया, अद्धे घंटे बाद वापस आए, फिर मीटिंग दे विच बैठे सिर जोड़ के ते एक तजवीज़ कढ़ मारी सरकार ने जथेबंदियां दे अगे, संयुक्त किसान मोर्चे दे अगे कि लो जी इन्हां खेती कानूनां नूं असीं 1.5-2 साल तक रद्द कर दिंदे ते अपना अंदोलन लैके वापस तुसीं अपने अपने घरां नूं चले जाओ। साडे सहयोगी रवि संगराहूर ने अज सवेर दी सवेर ठंडे ठंडे मौसम सवेरे सवेरे आम लोकां नाल इस बारे गलबात की कि सरकार कह रही है कि तुहाडे जिहड़े कानून ने इन्हां नूं 1.5 साल लई 2 साल लई असीं सस्पेंड कर दिंदे आ, रद्द कर दिंदे आ, लागू नहीं होणगे। ते लोकां दा की नज़रिया है, लोकां दा की विचार है, सरकारां दीयां नीतियां, सरकारां दीयां चालां, सरकारां द्वारा बनाया जांदा एक तंत्र जिहड़ा है, एक जिहड़ा जाल बुनिया जांदा सरकारां द्वारा, उस बारे संघर्षी लोक, पंजाब दे आम लोक जिन्हां नूं सरकारां अनपढ़, अधपढ़, घट पढ़े लिखे जां जिन्हां नूं घट जागरूक कहिंदियां ने, उन्हां लोकां ने सरकारां दी इस नीति बारे कि कानूनां नूं थोड़ी देर लई, कुछ साल लई सस्पेंड कर दिंदे आ, उन्हां लोकां दी की राय सी, उन्हां लोकां दे की रवैये सी, वेखो विजन स्टोरी ऑफ द डे स्पैशल दे विच। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, 3-4, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੋ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਡੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ? ਜੀ ਭਾਈ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦਬਾਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਰੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਈ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਵਾੜ ਦੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। MSP ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਕ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ? ਹਾਂਜੀ ਲੰਗਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਜਗਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਦੇ, ਜਗਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਇਧਰ ਦੀ ਆਓ ਜੀ, ਇਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ? 6:30 ਵਜੇ ਜੀ। 6:30 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਐ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਹਿਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਹਿਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਛਕਾਈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਾਹ ਬਣੂਗੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਬਣੂਗੀ। ਇਧਰ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਗੱਲ ਅਸੀਂ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਪਰ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਭੋਗ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਜੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, 3 ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ MSP ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉੱਡਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਹ
ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਦੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਫੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਲਣਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਫੇਰ ਕਰੇਲੂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਐਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੱਦੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ? ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇ ਲਾਗੂ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ 2024 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ 25 ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਘਰ ਤੇ ਆਗਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਇਹ ਚੱਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆ, ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡੇਲੀ ਮੌਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਰਾਇਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਡ ਦਾਦੂ ਮਾਜਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਜਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਮੁੰਡੇ? ਉਹਦੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਕੱਲ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਜੀ, ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੱਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਵੇਰੀਓ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ 12 ਵਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਟਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੈਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਟਰੈਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਲੱਗਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਰੇ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਕੋਈ ਕਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ 2 ਵਾ ਛੋਟੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ? 5 ਸਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਜੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਉਹਦੀ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਕੋਈ 2.5 ਕਿੱਲੇ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜੀ, ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਸੂਤ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 8-9 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਬਣੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਮਕ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੁਝ ਸੋਚਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਾਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਾਬਤਾ, ਸਬਰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ, ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾਕੱਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੜਕੀ ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੇਵਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ। 40 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਾਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਆਪਦਾ ਟੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 40 ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਏ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਠੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਝਾਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਪਿਕਚਰ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ,
29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 20-22-25 ਦਿਨ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਏ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਥੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ, YouTube ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਔਰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਦੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਲਚਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।